नमस्कार मु अभय नायक आम आस कथा हेबा कार्यक्रमर ओडिया अस्मिता पर्यायर आजिर आलोच्य विषय नील दीदी और गोलापी शाढ़ी शिक्षा। मु आउ थरे कहि रहउछि आजिर विषय नील दीदी और गोलापी शाढ़ी शिक्षा। इतिमध्यरे आम सामाजिक अनुष्ठान गुड़िकर स्वरूप संपूर्ण बदली गलानी। आम सामाजिक संरचनार जो अनुष्ठान गुड़िक यथा परिवार, पड़ोशी, गोष्ठी बा समुदाय, शिक्षानुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि आधार थिले सेगुड़िक पारंपरिकतारू परिवर्तन हो गले। परिवार, पड़ोशी और ग्राम्य समुदाय विषय सम्यक सूचना पूर्व दि जाइछि। एबे अन्य अनुष्ठान विषय आलोचना करिबा। चाटशाली आम पारंपरिक शिक्षा पद्धतिर मूलपंड था। गाँ अवधान खड़ी छुआठू आरंभ हुई संस्कृत पंडितों बेतमाड़ जाए जाऊला एठारे शिक्षा। उच्च पांडित्य पई खंडगिरी, ललितगिरी नहिले पुरी रे ज्ञान केन्द्र थिला। मगुशीर गुरुवार संजरे लक्ष्मी पुराण आउ मृत्यु अपेक्षारे कतरा लगा थिबा बापा माँ की सासु ससुर पाखरे झियो बहु जदि भागवत पढ़ी पारिले पाठ शेष, ओडिया भी खुश। आनुष्ठानिक साधारण शिक्षा कहिले धर्म ज्ञान, दर्शन, नीति शिक्षा, पारंपरिक आचार संहिता, आलंकारिक साहित्य, मौलिक व्याकरण, कौड़ी हिसाब, पणिकिया डाक, जटिल गणित भावेत लीलावती सूत्र किंबा खना वचन को बुझाउथिला। अति मेधावी छात्र माने दर्शनर गूढ़ रहस्य, रोग निदान और औषधीय वृक्षर गुण किंबा गणित और विज्ञानर जटिल प्रश्नर समाधान जाए पढ़ुथिले। मैक्लेउड शिक्षा नीति परे इंग्राजी शिक्षार प्रचलन और पश्चिम चिंताधारार प्रवेश आरंभ है। इंग्रेज माने किराणी तैयारी करबा पई साधारण शिक्षा प्रचलन कले। पाश्चात्य ऐतिहासिकों द्वारा रचित भारतर इतिहास पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त है। साधारण भावे शिक्षा विस्तार है सत, मात्र हिंदू परंपरार चेतना और चिंतनर विलय और बलय सीमित है। फलत व्यक्तिगत उत्कर्षता प्रकाश पाइला नहीं। गोष्ठीगत प्रगति और व्यक्तिगत उत्कर्षता पई सामाजिक शांति अत्यंत जरूरी। मात्र मध्ययुगे बहिराक्रमण और विदेशी शासन, मोगल, पठाण और इंग्रेज पर्यंत ए सबु कारण हेतु बारंबार युद्ध और सामाजिक असंतुलन भारतीय समाज को कबलित करिथिला। सेइथिपई बोध हुए विज्ञान और दर्शन पई सारा विश्व रे परिचित थिबा भारतवर्ष रे 16 शताब्दीर रामानुजाचार्यंक परे केही मौलिक दार्शनिक बाहरी पारिले नाही। यह छड़ा विंश शताब्दी बेलू सामाजिक मूल्यबोधर द्रुत परिवर्तन हो सारी। धर्मनिरपेक्षीकरणर प्रक्रिया, इंग्राजी शिक्षा, पाश्चात्य उदारवाद और पदार्थ विद्यार प्रभाव हेतु भारतीय धर्मदर्शन एपरिक संस्कृत भाषा अनादर है। गणशिक्षार गुरुत्व बढ़िबा सह भौतिक विद्यार प्रसार है। एथिसह पारंपरिक अनुष्ठान गुड़िक मध्य सामाजिक प्रासंगिकता हराई बसिले। संपूर्ण नूतन मूल्यबोध को ग्रहण करी तासह खाप खुआई प्रगति करिबा पई समाज समय नब निश्चय। ताहा ही हैला आमर गणशिक्षा व्यवस्था वास्तव में सार्वजनीन हेबा पई पाखापाखि अर्ध शताब्दी अधिक समय लागिला। एजावत आमे मैक्लेंक शिक्षा नीति संपूर्ण मुकुली पारि नाहु। एबे तो शिक्षा व्यापक सबु गाँव रे प्राथमिक विद्यालय, सबु पंचायत रे हाईस्कूल, एबे सबु ब्लॉक रे कॉलेज हेलानी। झाटीमाटी चाल घर नुहे, महाबात्या परे पुनरुद्धार और पुनर्गठन प्रक्रिया रे एवं परे सर्वशिक्षा अभियान रे तो एबे प्राय सबु स्कूल ले सुदृश्य पक्का घर। हेले कौन हब, केउठी शिक्षक थिले पिला नाहंती, केउठी पिला अनुपात रे शिक्षक नाहंती, आउ केउठी शिक्षक थाई अन्य काम रे
ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁଠି ଶିକ୍ଷାର ମାନ ନାହିଁ। ଏପରିକି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମର ପରମ୍ପରା ସବୁ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା। ରାମାୟଣ ସମ୍ପର୍କର ଉତ୍କର୍ଷତା ଦର୍ଶାଇବା ବେଳେ ମହାଭାରତ ସମ୍ପର୍କ ସୀମାତିକ୍ରମଣର କୁପରିଣତି ଦର୍ଶାଉଥିଲା। ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ପାରିବାରିକ ଚଳଣି ଶିଖାଏ ତ ଭାଗବତ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଏସବୁର ସାମଗ୍ରିକ ବନ୍ଧନୀ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ପରମ୍ପରା ସବୁ ହଜିଗଲେଣି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକରଣ ଶିକ୍ଷା ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମାନସିକତାର ଶିକାର ହୋଇ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ସଚେତନ। ଏବେ ତ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପାଠ୍ୟସୂଚୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟସୂଚୀରେ ଆମର ଅତୀତ, ପରମ୍ପରା, ସାମାଜିକତା ବିଷୟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନଥାଏ। କାଁ ଭାଁ ଥିଲେ ବି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଜାତିର ପରପିଢ଼ି ନିଜର ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ଅତୀତ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧଗତ ଶିକ୍ଷା ପାଇନଥାଏ, ସେ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ କେମିତି? ଗତ 10 ବର୍ଷର ହାଇସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଦେଖିଲେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅପେକ୍ଷା ବେସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ଫଳ ଭଲ ହେଉଛି। ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ହ୍ରାସ ହେତୁ ସାଧାରଣରେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଧିକ ଅଛି। ମାତ୍ର ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ନଥିବା ହେତୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ବିନା ବିକଳ୍ପରେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଦରି ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଏବେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଦିଗରେ ସରକାରୀ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିବିଧ ଅସଙ୍ଗତି, ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ବିଷୟ ଚୟନରେ ଅସହମତି, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ମାନର ଦ୍ରୁତ ଅଧୋଗତି କାରଣରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଛାତ୍ର ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଭରସା ତୁଟି ଯାଉଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା। ମାତ୍ର ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଗଣବେଶ ବା ୟୁନିଫର୍ମକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟୁନିଫର୍ମ ପ୍ରଚଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ସମତାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ନିରପେକ୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ସମତା ରକ୍ଷା କରିବା ଅତି ଜରୁରୀ। ଗଣବେଶ ଏହି ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ନିରପେକ୍ଷତାର ଏକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପ୍ରତୀକ ମାତ୍ର। ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣବେଶ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏହା ଏବେ ବେଶୀ ବିତର୍କର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ନାହିଁ। କେବଳ ସର୍ବନିମ୍ନ ପୋଷାକ ସଂହିତା, ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍, ଯାହା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ବେଳେ ହିଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ବା ଉଚିତ ନୁହେଁର ଆଚାର ସଂହିତା ପ୍ରଚଳନ କରିଲେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ଏଭଳି ବିବାଦ ଫଳରେ ଆମେ ଆମର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ? ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କଥା ତ ଆହୁରି ଚିନ୍ତାଜନକ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଏବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କଲେଜ ଖୋଲା ହୋଇଛି। କେଉଁଠି ସଠିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାପକ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଚିତ ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଦରମା ବା ୟୁଜିସି ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି 2-3 ଘଣ୍ଟା ବି କଲେଜରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଭଲ ଦରମା ନେଲେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ ବୋଲି ୟୁଜିସି ଦରମା ଦିଆଗଲା। ସମସ୍ତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ପେପର ପବ୍ଲିଶ କରିବେ, ଉନ୍ନତ ମାନର ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ। ପ୍ରକୃତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଥା ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନେ ବି ଭୁଲିଗଲେଣି ବୋଧ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନେ ଉଚ୍ଚତର ଗବେଷଣା କରିବେ ଓ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ତଥା ଶିକ୍ଷାନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା କଥା। ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନରେ ବେଶ ସଫଳ ବି ହୋଇଥିଲେ। ଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବେସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଫଳରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ସୁବିଧା ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ପିଲାମାନେ ପାସ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ ବେଶ ଭଲ ଦରମାରେ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ବହୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି
ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପଛକେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ପଠାଉନାହାନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଗତୀକରଣ ହେତୁ ଶିକ୍ଷାର ବଜାରୀକରଣ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଚାହିଦା ଉପଯୋଗୀ କରିବା କଥା ଏବଂ ସେମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଗତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଫଳ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ସେହିଭଳି ଯୋଗ୍ୟ କରିବା କଥା। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଓ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା କଥା ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ସେପରି ନ କରିବାରୁ ଏବେ ରୁଗ୍ଣ ହେବାକୁ ବସିଲେଣି। ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଏତିକି, ବାକି କଥା ଆରଥରକୁ। ନମସ୍କାର।